அது இதுக்கும் 10 crores கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு போய் 10 crores கொடுக்குறாங்களே, ஏன்னா என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் நம்ம வந்து ஃபண்டிங் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு 25,000 கடைக்கு போக தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு. ஆனால் சார் 25,000 கடைக்கு போயிருக்கு. இந்த டேபிளில் யாராவது இந்த சிரிமரி ப்ராடக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மற்றவங்களை பார்த்து நான் சூப்பராக இருந்தது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தவிர என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ராம்ப்ட் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்படி என்ன மீன் ஆகுதுன்னா, நான் அதை சாப்பிட்டேன்னா நான் வந்து என்னோட ஃபிட் ஆகி நான் அதை இங்கிலீஷ் கனல் கலக்க முடியுமா? இந்த விளம்பரத்தை வந்து இன்னும் பார்த்துட்டு மக்கள் ஏமாறனா, நான் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏமாறக்கூடாது. இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபினான்ஷியல்ஸ் பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் கூட்டு வந்திருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்குன்ற அறிவு அங்க இருந்திருக்கணும். அதெல்லாம் ஃபவுண்டருக்கு இருக்கணும். இதே சேம் பர்சன் இவர் வந்து ஷார்க் டேங்க் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தாருன்னா வணக்கம், வெல்கம் டு திஸ் எபிசோட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்ஸ் ரவுண்ட் டேபிள் டிஸ்கஷன். நம்ம பார்த்த எபிசோட்ஸ்ல எங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டார்ட் அப், எங்களுக்கு பிடிச்ச இன்வெஸ்டர்ஸ், நடந்த நியாயங்கள் அநியாயங்கள் எல்லாமே நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி டைசெக்ட் பண்ண போறோம். ஆன் த பேனல் we have multiple people from various walks of life. I will first allow each person to introduce themselves. என்னோட பேர் ஜெயதேஷ் and I'm a digital marketer. I also run a content production house. I'll pass the mic on to Noble and he'll take it over from there. So hey, hi, I'm Noble. I'm one of the co-founder of this company called Sterlo. It's a low-code, no-code platform on which you can build an application, right? Really fond of today is two, actually. One is Sirimiri and the other one is Robonetics. I think they both had a very good story to tell. I really liked how both of them were very founder-led and had a very clear thought process on what they wanted to do in terms with the money and also with the company. So I think that's my pick. Hello, I'm Nesha Lakshmi Narayanan. I'm the head of operations at the Mindin company. Also, the favorite startup that I actually have right now is Robonetics, because like I love how they replace the monotonous human work and all the problems that we face during like the supply chain network and how there is incidents happening and everything that could be all avoided in general when we replace them with robots. And then the forklifts and the whole automation process is really great. So that's something that I really like. But something that I like to critique is like the startup is like prompt view. It can be easily replicated. It's just you have to train the model. That's what I feel. That can be funding. They can be really good. But at the same time, this is something that can be easily replicated is what I feel. Hey, I'm Dinesh Mahendra Babu. I run a company called Implementers. We're a retail marketing firm. எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரிமரி இஸ் டெஃபினெட்லி இஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஐ ரியலி லவ் தி பிராண்ட். அண்ட் பிபி ஆர்கானிக்ஸ் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டுமே ரைட்டர்லேருந்து வந்திருந்தாலும் அண்ட் சொலாவியோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ப்ராடக்டாக எனக்கு தெரிஞ்சது. அண்ட் ஐ திங்க் ஐ லைக் தெம். கிரிட்டிக்கு ப்ராம்ப்ட் வியூ ஐ திங்க் இஸ் லைக் நோ, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஐ ஹேவ் மை ஓன் வியூஸ் ஆன் ஏஐ ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஐ வில் கம் டு தட். Thank you. It's an easy hanging fruit, isn't it? But prompt view, but okay. Yeah, I am Dr. Rajkumar. I'm a plastic and cosmetic surgeon. I run an MMRV multi-specialty 50-bedded hospital. The thing I like most is Robonetics. The reason why is I'm specialized in handling hand injuries in manufacturing industries. I used to replant. These are patients come with a total cut of hand, total cut of fingers. This is my routine job. I see them, how they suffer, and because of automation is the one thing we should go for, and we should encourage more things. Even if it does by robotics, it is a very good thing. So my vote is always for the Robonetics. And the critics I want is I want to critique the Sirimeri product. Why I critique it is a difficult thing. Though the product looks fascinating, but it is common product, which doesn't require that much investment, or when we invest, we don't know how it's going to scale up. Though it gives a big data, but we have to be a little bit aware on it. Thank you. I'm Dr. Vijay Shankari. I'm an ophthalmologist. I run a hospital of my own. எனக்கு இதில் பிடிச்ச ப்ராடக்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா BNB ஆர்கானிக்ஸ் தான். மேபி ஐம் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த் கேர், ஸோ இட் அட்ராக்ட்ஸ் மீ. Another way, as a mother, as a homemaker, when I've been hunting for products like this. So it's very close to my heart. I like the product a lot. Not very favorite, I will say, is the prompt view. Hi everyone, my name is Sriram. So I'm co-founder of Vistail. So it's a AI product development studio. So one of the company which I liked was Robonetics. It's kind of a good example for automation. So I really liked it. One of a bad example of using AI was prompt view. So yeah, this is like what I feel. இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக எங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் அது சப்ஜெக்டிவ் ஒரு ஒப்பீனியனாக இருக்கலாம், இல்லைனா பொதுவாக ஒரு ஒப்பீனியன் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அப்ஜெக்டிவாக ஒரு ஒப்பீனியன் பார்த்தோம்னா எபிசோட் 8ல் they have managed to raise around 20+ crores
which is a record in Startup Singam's history. இந்த ஒரு வேல்யூவேஷன், இந்த அளவு ஆஃப் மணி ரைசிங் உங்களுக்கு யாராவது தப்பா தெரியுதா? யூ guys feel like இதெல்லாம் ஒரு இன்ஃப்ளேட்டட் வேல்யூவேஷனா இருக்கு, டிவினால தான் இப்படிலாம் பண்றாங்க, உண்மையிலேயே க்ளோஸ் டோர்ஸ்லாம் போய் பேசினாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப கட் அண்ட் டைட்டா பேசுவாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ். யூ guys have any opposing views? Yeah, that is definitely there. அதாவது typical investors வந்து when we had close room investor meets எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஜெனரஸா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் கிடைக்கிறது இல்லை. See for example, I'll pick names. I hope that's okay. Let's say Kumar Vimbu sir irkarna. There is a pattern that I'm seeing in Kumar Vimbu sir. Okay, if it is desi, if it has got an impact story to it, he is generally India help பண்ற மாதிரி, farmer help பண்ற மாதிரி, உயிரை காப்பாத்துற மாதிரி, அந்த ஒரு இம்பாக்ட் ஸ்டோரி இருந்துச்சுன்னா I see him kind of leaning towards it. But whereas when we've seen the real investors, when I say real investors, the closed room investors வந்துட்டு அந்த இம்பாக்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து they're not even concerned about கவலையோட. So they are looking at only numbers, and particularly when you look at, let's say, foreign investments, okay, and the large VC corporate investments that come, no, the discussion is all about business. There's nothing about impact. There's nothing about the impact வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங்கா நீ ஸ்டோரி என்ன பண்ணுவ, அது மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட்டா மட்டும் தான் அதை பார்ப்பாங்களே தவிர அப்படிதான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் a big mismatch தெரிஞ்சது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் குட். இஃப் ஐம் ஏபிள் டு கோ அண்ட் ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ், இட்ஸ் ஸ்டில் குட். ஸோ தட் வே இட்ஸ் நைஸ். கடைசியில இந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம எல்லாருமே சரண்டர் பண்ணிடுறோம் guys. பட் ஆஃப் கோர்ஸ் அது ஒரு ரொம்ப வேலிடான பாயிண்ட் தான். இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் என்னன்னா, ஒரு க்ளோஸ் டோர் நெகோசியேஷன் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கேட்கிற கேள்வியை நீங்க எப்படி கஸ்டமர்ஸை மேக்ஸிமம் புரிஞ்சு எடுக்க முடியும்னு, அது நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் எபிசோட்ஸை பார்த்துருக்கவே முடியாது. நோபடி இஸ் கோனா பி தட் ஓப்பன் ஆன் கேமரா. அவர் சொன்ன பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆட் ஆன் பாயிண்ட் இஸ் தட் என்னன்னா, ஒரு வியூவரை நான் பார்க்கும் போது என்னன்னா, ஒரு ஃபவுண்டர் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒரு ஃபவுண்டர் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் போது அந்த ஃபவுண்டர் வந்து ஒரு ஆன்சர் சொல்றாங்கன்னா, அது வியூவரா எனக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து அது ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் எனக்கு மைண்ட்ல தோணுது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேபி அது ஏட் ஆகலையா இல்லைன்னா வந்து இது என்னோட ஆஸ்கிங் எனக்கு தெரியல. த இன்வெஸ்டர்ஸ் டஸ் நாட் ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல வந்து இட் ஃபீல்ஸ் லைக் எப்படின்னா, ஓகே இதே சேம் மணி ஒரு க்ளோஸ் டோர் ஒரு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஒரு சிங்கிள் டாபிக் எடுத்து த இன்வெஸ்டர் வந்து மேக்ஸிமம் 20 minutes, half an hour, 1 hourலாம் பேசியிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் வென் நாங்கள் போய் ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறோன்னு போய் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உட்காரும் போது ஒரு சிங்கிள் கொஸ்டின் எடுத்து 1 hour பேசுவாங்க. பட் இட்ஸ் மோர் லைக் எப்படின்னா, ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டுட்டு 10 crores மணி வரும்போது இட்ஸ் லிட்டில் பிட் மோர். இல்ல, பட் டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் honestly, I've been on the set of Startup Singam. To be true to it, I've seen each episode shoot. அது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு போகும், a single episode. ஆனா அவங்களோட சேலஞ்ச் என்ன, அந்த 4 மணி நேரத்துக்கு they have to swigify to around 45 minutes or 1 hour. So கேரண்டியா நீங்க சொன்ன மாதிரி எதுக்குல நிறைய விஷயங்கள் போகுது. And maybe that's also a thing, like maybe Startup Singam can release an uncut version of this, because நிறைய பேர் வந்து இந்த பார்த்து சில விஷயம் கத்துப்பாங்கன்னு what I feel like as a founder when you learn about new terms. So I think uncut version, maybe கொஞ்சம் lightly edited version வந்து யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்றதுக்கான கோரிக்கை இது. That is a very nice request. Mr. Arun, if you are seeing this is a request straight to you. Please release uncut versions. I'll agree actually with what Noel said. ஏன்னா நிறைய சேலஞ்ச் என்ன பார்க்குறோம்னா, இதில் பார்க்கும்போது வந்து எப்படி தோணுதுன்னா, ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி போல இருக்குன்ற ஃபீல் வந்துடுது. அது ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் தெரியும். we have been to pitches, so we know அந்த சேலஞ்ச் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். என்ன மாதிரியான கேள்விகள் வருது, எப்படிப்பட்ட வந்து ஆர்ஓஐ பற்றி பேசுகிறாங்க, அண்ட் ஆர்ஓஐ நம்ம கொடுக்குற ஆர்ஓஐ அவங்க பத்தலன்னே சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆர்ஓஐ கால்குலேட் பண்ணிட்டு போயிருப்போம், அது பத்தலன்னுவாங்க. ஸோ இப்படிலாம் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இதை பார்க்கும்போது திடீர்னு நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் என்ன வருதுன்னா, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குறாங்களே, தப்பா பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி வருது. அதோட ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரோபோனியூட்டிக்ஸுக்கும் 10 crores கொடுக்குறாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு 10 crores கொடுக்கும்போது இட் இஸ் லுக்ஸ் கெட்டிங் a thing because that the product, the natural product they produce, அவங்க எல்லாமே இது வந்து ஒரு ஸ்மாலர் ஷாப்ஸ் தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. 25,000 ஷாப்ஸ் இது வரைக்கும் 25,000 கடையை வந்து அவங்க டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ they are going to scale up to 1 lakh ஷாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் கண்டிப்பாக ஒரு லோக்கல் காம்படிட்டர் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு அதை வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து 25,000 1 lakh ஷாப்ஸ்க்கு டார்கெட் பண்ணுறது. இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. அவ்வளோ ஈஸியாக எப்படி கன்வின்ஸ் ஆகுறாங்க. whereas if you take the Roboneutics products, it is a really revolutionary product. From my side, if you see, it makes automation வந்து ஒரு manufacturing industry is one of the revolutionary project. ஈவன் இதுக்கு கொடுக்குற ஃபண்டும் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கேட்டது அதுதான் இருந்தாலுமே கூட
இவன் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இதுக்கும் 10 crores கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு போய் 10 crores கொடுக்குறாங்களே அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து ஃபண்டிங் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஸோ உங்களுக்கு சிறிமரி 10 crores வாங்கினது சரியா படலையா? கண்டிப்பாக எனக்கு சரியா படல. ஏன்னா அவர் த வே ப்ரொஜெக்ட்ஸ் மேபி எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், த ஹிஸ்ட்ரி மேபி அன் எக்ஸலண்ட், எப்படி வேணால் அழகாக வந்து கோர்வையாக பேசியிருக்கலாம். பட் when you have to see the real product, how it reaches, is it really taste, how it is, எப்படி போய் மக்களை ரீச் ஆக போகுது, மக்கள் அது உண்மையிலேயே யூஸ் பண்ண போகிறாங்களா, அவர் எங்கே என்ன அவரோட டார்கெட் கடை என்ன, எல்லாமே வந்து சின்ன ஷாப்ஸ் தான். இஸ் இட் ரியலி போய் காலையில் போய் யாராவது அந்த காலையில் போய் அந்த கஞ்சியை குடிக்க போகிறாங்களா, இல்லை மதியம் 10 மணிக்கு போய் அந்த கஞ்சியை குடிக்க போகிறாங்களா? மேபி அவர் சொன்ன அந்த உருளைக்கிழண்ட மேபி இட் மேபி அது யூஸ் பண்ணலாம். பட் அந்த ஒரு ப்ராடக்டை வந்து வேற லோக்கலில் நிறைய பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது இந்த ப்ராடக்ட்டை இப்படி பண்ணுறதுனால தான் அந்த ப்ராடக்ட்டை தான் வாங்குவாங்க எப்படின்னு அதை நினச்சி எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு 10 crores? ஸோ தட் I can answer that. ஸ்ட்ராங்லி அப்செக்ட் I can answer that. நான் வந்து சிறிமரியை வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா, இன்னைக்கு இந்தியா இஸ் a லார்ஜ் கன்சூமர் மார்க்கெட். நம்ம இப்போ இன்னைக்கு வேர்ல்டு நம்பர் 1 பாப்புலேஷனில் இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 15 கம்பெனி சிறிமரி மாதிரி வந்தாலும் ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது. அதில் பெரிய சேலஞ்ச் எல்லா கம்பெனிக்கும் சக்ஸஸ் எங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறாங்கன்னா ரீச் தான், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் சேலஞ்சு. நான் சிறிமரியோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக பார்த்தது வந்துட்டு 25,000 ஸ்டோர்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் அ ஹியூஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ட்ரென்த் தான் அது. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம வந்து குறைச்சி விட முடியாது. இப்போ இதே கம்பெனி இதே ப்ராடக்ட் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய பேர் லோக்கல் பிளேயர்ஸ் இருக்கலாம். ஆனால் அவங்க எத்தனை கடைக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 100 கடையில் கொடுத்துருக்கோம், 200 கடையில் கொடுத்துருக்கோம், 300 கடையில் கொடுத்துருக்கோம்னுவாங்க. அப்போ அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் இந்த 25,000 கடையில் அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது தான் அவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை நான் பார்க்குறேன். இப்போ இந்த 10 கோடி ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன்னா 25,000 கடைக்கு போக தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு. ஆனா சார் 25,000 கடைக்கு போயிருக்கு. இந்த டேபிள்ல வேற யாராவது இந்த சிறிமரி ப்ராடக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, பார்த்துருக்கீங்களா, எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? சோ அங்க ஒரு டவுட் வரலையா நம்ம மைண்டுக்கு? அப்போ அவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரி, இன்னைக்கு பிரச்சனை அதுதான் மார்க்கெட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டேபிள் இருக்கவங்களுக்கே தெரியல. அப்போ அந்த மார்க்கெட் எவ்வளோ பெருசாக போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதான் சொல்லுவோம். இன்னைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மிட்டாய் எடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன். கடல் மிட்டாயோட மார்க்கெட் மட்டும் 10,000 கோடின்னு. அப்போ 10,000 கோடி மார்க்கெட்டில் ஹவு மச் யூ கேன் டேக்? ஒரு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2% 3% மார்க்கெட் ஷேர் எடுத்தால் கூட we are talking a huge number. So that is why இந்த கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு, ஆனால் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் நிறைய பேர் வருவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் FMCG ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு குடிசை தொழில் மாதிரி யார் வேணால் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனால் எங்கே அதோட பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் சேலஞ்ச். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங், ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டோரி. அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது. ஒரு ப்ரோட்டீன், எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டு அவர் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் கால்வையை கிடக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டாரு. ஒரு ப்ரோட்டீன் பார் தேவைப்பட்டுச்சு. அந்த ப்ரோட்டீன் பார் நானாவே உருவாக்க ட்ரை பண்ணேன். அதில் கிடைச்ச ப்ராடக்ட். த ஸ்டோரி இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டோரி. இன்னைக்கு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டோரி செல்ஸ் தேன் தி ப்ராடக்ட் இட் செல்ஃப். அப்போ தே ஹேவ் a very powerful story. ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் ஸ்டோரி எல்லாரும் பார்ப்பாங்க சார் இன்ஸ்டால, ஆனா வாங்க மாட்டாங்க. அதுதான் இப்போ 25 பேர் 12 கோடி ரூபாய் வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்களே. இல்ல, I'd like to disagree with him because like சொல்றாங்க saying that இது வந்து 25,000 stores reach ஆயிருக்கு அப்படின்னு. ஸ்டோர்ஸ் ரீச் ஆறது வந்து செகண்டரி, பிரைமரி இஸ் ஆன்லைன் ரீச். இப்போ இங்க உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு ஆன்லைன் ரீச் வந்து ஈஸியா ரீச் ஆயிருக்கணும்ல. why did not that happen? நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்க. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் பார் சாப்பிட்டனால இங்கிலீஷ் கனால் கலக்கு. அப்போ நான் சாப்பிட்டேன்னா கலந்துரும்னா இஸ் இட் பாசிபிள்? தெரியல, சாப்பிட்டு பார்க்கணும். நீங்க முடியுமா டாக்டர் இது அது முடியுமா? நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன். சி அது டிஃப்ரெண்ட், இது டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் ஸ்டோரிஸை வச்சு ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அதை வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ப்ராடக்ட்டை வச்சு தான் பண்ண முடியும் இல்லையே. அவர் ப்ரோட்டீன் பார் சாப்பிட்டு தான் அந்த இங்கிலீஷ் கனால் கிராஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டோரி ஆல்சோ. வி கான்ட் பிலீவ் தட் வி காட் சர்டிஃபிகேட். தட் இஸ் a different story. இப்போ நான் அதை அப்படி என்ன மீன் ஆகுதுன்னா, நான் அதை சாப்பிட்டேன்னா நான் வந்து என்னோட ஃபிட் ஆகி நான் அதை இங்கிலீஷ் கனால் கலக்க முடியுமா அப்படின்னா எல்லா விளம்பரத்திலையும் காமிக்கிறாங்க. இந்த விளம்பரத்தை வந்து இன்னும் பார்த்துட்டு மக்கள் ஏமாறனா, நான் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏமாறக்கூடாது. ஒரு டாக்டருக்கும் ஒரு மார்க்கெட்டருக்கும் வித்தியாசம் தான். ஸோ இஃப் யூ சி யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒரு கேட்டகரியிலே ஒரு மோர் தேன் 20-30 பிராண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல சார் சொன்னபடி ஐ அக்ரி தட் எவ்ரி பிராண்ட் ஹேஸ் ரைட் டு எக்ஸிஸ்ட். பட் அதை அவங்க எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணி, ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களோட கோலுமே என்னன்னா ஒரு பெரிய பிராண்டோட மர்ஜ் ஆகிறது தான். ஸோ அண்ட் இஃப் யூ ஆல்சோ அவங்க சொல்லியே மை எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி சிறிமரி தான் சொல்லி ஒன்று அவங்க எம்டிஆர் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியாக நிறைய ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ கொண்டு வரலாம். இல்லைனா ஹிந்துஸ்தான் மாதிரி லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், மற்ற ஒரு பிக் கம்பெனிஸோட ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ எய்தர் வே தே ஹாவ் ஒன்று பிராண்ட் ஹேஸ் ரைட் டு எக்ஸிஸ்ட். பட் அதை கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. பட் இதுதான் வந்துட்டு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஸோ பேசிகிட்டு இருந்த ஒரு டாப்பிக்கில் ஸோ கிளாரிட்டி கொடுக்கணும்னு நினச்சது என்னென்னா, இந்த ஷோஸ் ஆர் மோர் லைக் மூவிஸ்.
லைக் அண்ணாமலை அதுனா அண்ணாமலை படத்தில் வர மாதிரி தான் டக்குன்னு லைக் growth வந்துட்டு இருக்கும். பட் ஆனால் பேக்ரவுண்டில் தெர் வில் பி a lot ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் விச் இஸ் ஹேப்பன். ஸோ அதான். ஸோ ஆஸ் அ ஷோவாக எவ்வளோ காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ காமிக்க முடியும். சார் சொன்ன பாயிண்ட்ல எனக்கு என்ன வந்து ஒரு மாற்று கருத்து என்னன்னா இன்வெஸ்டர் என்னன்னா நான் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் ஆர் 5 இயர்ஸ் ஆஃப் டைம்ல அது எத்தனை டைம் க்ரோ ஆகுன்றது தான் ஐ திங்க் தேசா. அவர் வந்து ஸ்விம் பண்ணி சேனல் கிராஸ் பண்ணாரு அப்படின்றது இல்லாமல் ஐ திங்க் அவங்க அந்த பிஸ்னஸை பார்த்தாங்கன்றத என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மேபி ஐம் ராங் தெரியல. இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். அண்ட் செகண்ட் திங் நான் சொல்ல வேண்டியதுன்னா இந்த மார்க்கெட் ஷேர் இஸ் யூஸ் திங் சார் வென் வி கிராஸ் ஒரு ஆந்திரா பார்டர் கிராஸ் பண்ணிட்டாலே நம்மளால லேஸ் பார்க்க முடியாது. யூ ஓன்லி சி பிகாஜி ரைட். எனக்கு அந்த பிராண்ட் இன்னும் தெரியுது. லைக் ஆஃப்டர் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 5 years 10 years பிஃபோர் நம்ம ட்ரெயின்லாம் போகிறோம்னா வி டோன்ட் சி லேஸ், வி டோன்ட் சி குர்குரே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அண்ட் தேவர் மேக்கிங் ஒரு 8,000 crores. இவங்களும் தேர் அ பிக் ஹியூஜ் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி ரைட். ஸோ ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் அந்த கேட்டகரி வந்து ஒரு பெரிய கேட்டகரி. அந்த பெரிய மார்க்கெட் ஷேர் இஸ் அவைலபிள். அண்ட் யாருக்கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கோ அதை அவங்களால டேப் இன் பண்ண முடியும்ன்றது என்னோட வாட் மார்க்கெட் ஷேர்னு சொல்றீங்கல்ல, நம்ம என்னதான் பண்ணாலுமே புரோட்டீன் குளோபலா அவங்க வந்து குளோபலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. புரோட்டீன்றது இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட். புரோட்டீன் பவுடர் சரி, காஸ்மிக், சூப்பர் யூ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் குளோபலைஸ்ட் இன் ஜென்ரல். அதனால எனி மார்க்கெட் வி கேன் டேப் ஆன் இட். இப்போ கஞ்சின்னு பாக்குறப்போ அந்த பேசிக்கா அந்த கஞ்சி பாக்குறப்போ இட்ஸ் தமிழ் நேம். இஃப் ஐம் நாட் ஷோர் இஃப் இட்ஸ் தமிழ், பட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது தமிழ் நேம். ஆனா அது போறப்போ ஹவு மச் கேன் இட் பி ஸ்கேல்ட்? So the positioning and the branding change பண்ணாதான் they can scale. Right now from where they are at, நம்ம பாக்குறப்போ they can only tap onto the Tamil market. ஏன்னா தமிழ் மார்க்கெட்ல 25,000 stores இருந்துமே எனக்கு I'm not aware. I might not be the target market, but I'm not aware because I'm very much into nutrition and health. I use a lot of protein powders. I do all of that. ஆனா எனக்கே அவேர்னஸ் வராம இருந்திருக்கு. இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இங்க பார்த்தோன்னே தான் வருது அப்படின்றது ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் இப்போ 10 crores பம்ப் இன் பண்றாங்க. ஆல்ரெடி அவங்க பூட் ஸ்டாப்டாவே 25,000 stores ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேல எவ்வளவுதான் ரீச் பண்ண முடியும்? Okay, India has got 3.5 crores retail stores. It is India you're talking about. Only India. I'm talking about Tamil Nadu. ஏன்னா அது கஞ்சின்ல விற்கிறாங்க. That's one product. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு. கஞ்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை அது புரோட்டீனா மாறினாதான் உலகத்துக்கு புரியும்னு சொல்றீங்க. ஆனா சாய்னு ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a Hindi word. சாய் டீன்னு சொல்லிட்டாங்க. Exactly. But that branding of chai is why it became an item on the menu of Starbucks. So there are two sides to the story. நம்ம புரோட்டீன் சொல்லலாம், அது கஞ்சின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு ரூரல் ப்ரைட் கொடுக்குது. Many Tamilians will want to support it as well. No, அதை சப்போர்ட் பண்றது is one thing. ஆனா அது எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணி ஸ்கேல் ஆகுது, how they do it matters. இப்போ ஆச்சி மசாலா தமிழ்நாடுலயே சவுத் தமிழ்நாடுல இருக்கிற ஒரு வார்த்தை தான் அது. Today, Achi Masala is how big a brand, we know that. So, if Sreemary can become, today with a 10 crore investment, if they can become something like Achi Masala, அதுவே ஒரு பெரிய சக்சஸ் இல்லையா? That is very true. But மிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணி அந்த குளோபல் மார்க்கெட் கேட்டர் பண்ணி இதை வந்து புஷ் பண்றாங்கன்னு இருக்கு. கண்டிப்பா. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன்ல பார்த்தோம்னாலே ஐ திங்க் முக்கியமா ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா கிளியர்லி Sreemary ஹேஸ் டன் சம்திங் கிரேட் அண்ட் a lot of it நம்ம எதுக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா ஃபவுண்டர். அந்த ஃபவுண்டர் அவ்வளோ கிளாரிட்டியோட அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தா நிக்கிறதுனால தான் எல்லாருக்குமே Sreemary பிடிச்சிருக்கு. நோ மேட்டர் சப்ஜெக்டிவ் ஒப்பீனியன்ஸ். அதே முறையில் இங்கே நிறைய பேருக்கு இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப்பும் பிடிக்கல. பிகாஸ் அதே இடத்துல த ஃபவுண்டர் அவர் ரொம்ப ஆரகண்டா இருந்திருக்கலாம், இல்லை ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா பேசியிருக்கலாம், இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒருத்தரை பார்த்தாலே இவனை பிடிக்கல எனக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃபீலிங் உருவாக்கிருக்கலாம். வாட் டு யூ கைஸ் ஃபீல் அபவுட் தட் ஃபவுண்டர்? ரொம்பவே ஹார்ஷா இருந்திருக்கோமா, ஆர் மேபி அவர் கொஞ்சம் he deserves a little more respect? இல்ல, எனக்கு ப்ராம்ப்டிவ்ல வந்து ரொம்ப பெரிய கிரிட்டிக்கா இருந்தது என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு மேடைக்கு வரும்போது வந்து தனித்து வந்திருந்தாரு அவரு. அப்போ ஒரு டீம் வந்து வரல அப்படிங்கிறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்கெல்லாம் ஒரு புட் ஆஃப். நான் ஒரு இன்வெஸ்டரா இருந்திருக்கேன். நான் ஒரு இன்வெஸ்டரா பார்த்தேன்னா ஐ வில் நெவர் பெட் மை மணி. என்னோட பணத்தை வந்து ஒரு நபர் மேல நான் எப்பவுமே கொடுக்கவே மாட்டேன். அப்போ ஒரு டீமை வந்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு, அதாவது பேசவே ஆரம்பிக்கல, உள்ள வரும்போதே தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல் இருந்தது. ரெண்டாவது வந்து ஒரு கிளாரிட்டியா அவரால் சொல்ல முடியல. இன்ஃபேக்ட் வந்து குமார் வெம்பு சார் வந்து திரும்ப கேட்டுட்டே இருந்தாரு, அதாவது உன்னோட பிரைசிங் என்ன, எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லு. அவர் கிகாபெட்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அப்ப சொன்ன இல்லைங்க, அந்த லாங்குவேஜ்லாம் புரியாது, எனக்கு பைசா மட்டும் தான் புரியும், பைசால சொல்லு அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்கும் போது கூட அவர் பைசால அவரால் பதில் சொல்ல முடியல. இதுதான் என்னோட பிரைசிங் மாடல் அப்படின்னு அவரால் கிளாரிட்டியில சொல்ல முடியல. ஸோ இது எனக்கு வந்து அதனால தான் அவர் மேலே நம்ம வந்து இது சரியா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணினா கூட
ஆனால் நிறைய ஆண்டர்பனரோட சேலஞ்ச் நீங்கள் அதுதான். நான் நிறைய ஆண்டர்பனர் பார்க்குறேன், பர்டிகுலர்லி இந்த டெக்னாலஜி ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஆண்டர்பனர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது வந்துட்டு நாங்கள் யூஸ்வலாக கேட்குற கேள்வி தானே, அப்போ இந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப ஈஸியாக காப்பி பண்ணிடலாம், இது ரொம்ப ஈஸியாக டூப்ளிகேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உடனே அவங்க டிஃபெண்டிங் மோடுக்கு போயிடுவாங்க. இல்லை இதில் நாங்கள் இதான் யூனிக் இது அப்படின்வாங்க. அப்புறம் ப்ரைஸிங் பார்க்கும்போது அது ப்ரைஸிங் வந்து நாங்கள் B2Bங்கிறதால ஒரு வாட்டி ப்ரைஸிங் மாறும் எங்களுக்கு. அப்போ இதெல்லாமே வந்து இன்வெஸ்டருக்கு பிடிக்காத லாங்குவேஜ்னு சொல்லிட்டு ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு இவங்க எல்லாரையும் விட வந்து இப்போ மற்றவங்கள பார்த்து நான் சூப்பராக இருந்தது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தவிர என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ராம்ப்ட் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா அதை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பேசணும். உங்களுக்கும் ப்ராம்ப்ட் வியூவை பார்க்கும்போது வாட் வாஸ் சர்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தட் யூ டிட் நாட் லைக்? எதுக்கு இதை பார்த்தாலே எனக்கு நம்பிக்கை வரலன்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு? ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு லெசன். அவர் சொன்ன மாதிரி வாட் டு நாட் டூ as a founder, as an entrepreneur. ப்ராப்ளி நான் இந்த வந்து ரெண்டாக பிரித்து நான் சொல்கிறேன் மேபி, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் லீனியண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்றது என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ரீசன் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். தோ ஐ வாண்டட் பி கிரிட்டிக், நான் வந்து ரீசன் சொல்லிடுறேன். ஐ திங்க் எல்லா ஃபவுண்டருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டரில் தான் தி பில்ட் சம்திங். ஐம் நாட் டாக்கிங் ஃபார் ஹிம், நான் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்கிறேன் நான், ரைட்? ஸோ எல்லா ஃபவுண்டருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் இருக்கும். தே திங்க் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்து மேலே ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், தட் தே கேன் டூ இட் அண்ட் தே கேன் அச்சீவ் இட்ன்றது இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் வை தேர் ஃபவுண்டர். ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுறது வந்து இட் டேக் சம் டைம் ஃபார் எவ்ரிபடி. அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபவுண்டர்ஸ் நம்ம டிவியில் பார்க்குறதும் சரி, அவங்கள நேரில் பார்க்குறதும் ரொம்ப நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எனக்கே பர்சனலாக வந்து ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் வித் ஃபியூ ஃபவுண்டர்ஸ், ரைட்? டிவியில் த வே தே ஸ்பீக், ஆர் யூடியூப் சேனலில் பாட்காஸ்ட்டில் த வே தே ஸ்பீக், அண்ட் இன் பர்சனாக ஒரு க்ளோஸ் டோர் மீட்டிங்கில் வந்து வித் ஹவு தே ஸ்பீக்குன்றதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் மிஸ்டர் ப்ராம்ப்ட் வியூ ஃபவுண்டருக்கு வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் லேர்னிங் கர்வ் ஃபார் தான் நான் சொல்வேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் அபவுட் இட். பட் ஐ எம் நாட், டு ஐ சப்போர்ட் வாட் எவர், ஐ மீன் டு ஐ திங்க் அவர் பண்ணது சரியானாக்கா? ஆப்வியஸ்லி நாட், லைக், ரைட்? பிகாஸ் ஐ திங்க் வாட் சர் ஜஸ்ட் செட், அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக வந்திருக்கலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஏன்னா வென் குமார் வேம்பு சார் ஆஸ்ட் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஈ ஸ்போக்கன் அ வெரி இன்வெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நம்ம சிரி மீடியில் பேசும்போது தான் எனக்கு பிஸ்னஸ் இது, நான் இவ்வளோ போடுறேன், எனக்கு இவ்வளோ வரணும். ஸோ நான் எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அது ஆகுது, ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட நான் கொண்டு போய் நீ வித்தனாக்கா எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வந்து அவங்க பேர் பண்ணணுன்றது வாஸ் கொஸ்டின். வெரி இன்வெஸ்டர் சென்ட்ரிக், இன்வெஸ்டர் ஃபோக்கஸ்டான கொஸ்டின் விச் ஹி டிட் நாட் ஹேவ் அன் ஆன்சர் ஃபார், ஐ கெஸ், ரைட்? அவரால் வந்து சொல்லலைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அவருக்கு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து he was ruminating in his mind. அதனால தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாற்றி he was beating out on the bush என்றது என்னோட thought process. So I think it's a learning curve for prompt view. டெக்னாலஜிக்கலி மேபி நம்ம ரவுண்ட் போகும்போது நான் வேற ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபவுண்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அவரோட அப்ரோச்னு பார்க்கும்போது ஐ திங்க் அவருக்கு இது ஒரு லேர்னிங் கர்வ், அண்ட் ஆல்சோ அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேராக வந்திருக்கணும் அப்படின்றது என்னோட தாட் ப்ராசஸ். ஆஸ் அ டெக் ஃபவுண்டர் நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க அபவுட் ஹிஸ் பிட்ச்? டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் சொல்லணும்னா, ஆஸ் த இன்வெஸ்டர்ஸ் டோல்ட், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு பிக் டெக் கம்பெனிஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ லாட் ஆஃப் டிஸ்ரப்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்துட்டுருக்கு. நம்ம ஒன்று பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம், ஒரு 3 months இந்த பிக் டெக்கே வந்துட்டு அது ஒரு ஃபீச்சராக லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டராக நான் ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இருக்கிற ஒரு கன்சர்ன் என்னென்னா, அது வந்து அப்படியே அது காற்றுல மறைஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு யூஸ் இல்லை. அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனில் வந்தாலும் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பேன். ஸோ அங்கே பார்க்கும்போது அங்கே அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் மோட், அதாவது மோட்னா என்னென்னா இது ஒரு டிஃபெண்டபிள் பிஸ்னஸாக அவங்களுக்கு தெரில. ஓகே, அப்போது ஒன்று இவர் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு என்னன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் இன்னும் ஒன்று பெட்டராக வந்துட்டு அப்ரோச்சபிளாக இருந்திருக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு மேபி அவர் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட் எது, லைக் அவரோட மார்க்கெட் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கலாம். வேறு இன்னும் மோர் பிக்கர் ரவுண்ட்ஸ் கூட ஒரு கிடச்சிருக்கும். பட் அதுதான் வந்துட்டு சொல்லுவேன். ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டிஃபெண்ட் அபவுட் ப்ராம்ப்ட் வியூ இஸ், ஸோ ஒரு விஷயம் என்ன ப்ராம்ப்ட் வியூ பற்றி நான் டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, என்னதான் நம்ம எல்லாருமே அதை கிரிட்டிக் பண்ணாலுமே இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் வர வரைக்கும் ஹீஸ் க்ரோன் ஆன் இஸ் ஓன். டீம் கொண்டு வந்தாரோ வராட்டியும் தட் இஸ் அ பிக் திங் டு டூ. தட்ஸ் நாட் சிம்பிள் இல்லை. என்னதான் பார்த்தாலுமே அங்கே வரப்போ ஹீ ஷுட் ஹவ் brought his team. அந்த பீட்டிங் அரவுண்ட் தி புஷ், அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சரிங், அது எல்லாமே வந்து நெசசிட்டியாக இல்லை. ஏன்னா டீம் வந்துருந்துச்சுன்னா ஃபைனான்ஷியல்ஸ் ஒரு ஆள் பேசியிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஹீ வாஸ் அ டெக் பிரைமரி. இல்லை, டெக் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல்ஸ் தெரியாது. ஸோ இன்னொருத்தவங்களை கூட்டு வந்திருந்தாரு அப்படின்னா இது எல்லாமே இதாக இருக்கும், டீம் வந்திருக்கும். தட் ஒன் பிக் மிஸ்டேக் ஹி மேட் இம்பாக்டட் ஹிஸ் ஹோல் ப்ரெசன்டேஷன் ஐ ஃபீல். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக் பண்ணியிருக்கவே போயிருக்க வேணாம். அவங்க கேட்ட ஆன்சர்லாம் டேரெக்டாக வந்திருக்கும். எல்லாமே would have been sorted for him. That one big mistake changes a lot. And அப்படி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல the visually impaired man had also come solo. Exactly. So how you portrayன்ற ஒன்று இருக்குல்ல, அது மிஸ் ஆகுது. I strongly agree with that point because that's what I'm about to say.
பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஸ்டோரியை நல்லா அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். அந்த சிறுமரி வந்து நல்லா அழகாக ஸ்டோரி சொல்கிறதுனால அவர் ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒருத்தரோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப பண்ண முடியல, இல்லை அன்னைக்கு அவரால் பண்ண முடியலையோ, இல்லை அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் ப்ரிப்பேர்டாக வரலையோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு தட் ஆஃப் அன் ஹவர் ப்ரெசன்டேஷனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நம்ம வந்து கிரிட்டிக் பண்ணுறது எந்த விதத்துலையுமே ரைட்டாக இருக்க முடியாது. மேபி அவர் கேட்ட கொஸ்டின் இந்த ப்ராடக்ட் ரீச் ஆனால் எவ்வளோ வந்து பைசாவில் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிற கொஸ்டின் மாதிரி அவர் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் சொன்ன மாதிரி பேக்ரவுண்டில் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வராங்க, அன்னைக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு அந்த பதில் அவர்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாமே ஒழிய, பட் ஸ்டில் இயஸ் கம் டு தட் லெவல். இயஸ் ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணியிருக்காரு, ஒரு ப்ராடக்டை ரீச் பண்ணாததுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அதை வச்சு அவருடைய பேப்பர்ஸு எல்லாமே அதை வச்சியும் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். இந்த ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு அவரை டோட்டலி அவரை வந்து கிரெடிட் பண்ணுறது ஐ டோட்டலி அப்செக்ட் ஃபார் திஸ். இல்லை நான் வந்து அதில் ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ராங்காக டிஃபர் பண்ணுறேன் டாக்டர். இன்னைக்கு உலக சந்தை இருக்கு இல்லையா, ஒரே பொருளுக்கு இன்னைக்கு 100 பேர் அதே பொருளை விற்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ யார் இங்கே வந்து ஜெயிக்கிறாங்கிறது தானே. இப்போ நான் இது இன்வெஸ்டராக நான் பார்க்குறேன். இப்போ நான் அவருக்கு பணம் கட்டணும். இப்போ நான் ஐயோ பாவம் அவன் அப்படின்னு நான் பணம் கட்டுவேன்னா இவன் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவான்னு பணம் கட்டுவானா? அப்போ யார் ஜெயிச்சிருவான்னு தான் பணம் கட்டுவோம் நம்ம. அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா என்ன ப்ரிப்பேர்டாக வரல. அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபவுண்டராக நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும், எனக்கு என்ன வரும் அதை மட்டும் தான் நான் பேசணும். எனக்கு இது வராது, அப்போ இது இன்னொருத்தர்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு தான் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் பண்ணுது. இப்போ எனக்கு இது நல்லா பேச வரும், அதனால நான் இதை பேசுவேன். எனக்கு இது பேச வராது, அப்போ நான் இன்னொருத்தர் கூட்டு வந்து பேசுவேன். இப்போ இந்த இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபினான்ஷியல்ஸ் பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் கூட்டு வந்திருந்தா பெட்டராக இருந்திருக்குன்ற அறிவு அங்கே இருந்திருக்கணும். அதான ஃபவுண்டருக்கு இருக்கணும். எல்லாமே நானே பண்ணுவேன் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. யாருமே அப்படி ஜெயிச்சது கிடையாது. அப்போ ஒரு டீமாக இருந்தால் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அப்போ நான் எப்படி பார்க்குறேன் அதை என்ன, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, அவர் அன்னைக்கு பதில் தெரியல, அன்னைக்கு பண்ண முடியலன்னும் போது அப்படிதான் எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு சென்னையில் இறங்கணும்னா ஒரு 1000 ஆண்டர்பிரினர் இன்னைக்கு தெருவில் பார்க்கலாம் நம்ம. ஆனால் அதில் நிச்சயமாக 1% தான் ஜெயிக்கிறான். அப்போ அந்த ஜெயிக்கிறது யார் 1%? அதை தானே நம்ம இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அப்போது அந்த 1% அவர் இல்லை, அன்னைக்கு அவர் ஃபண்டிங் கிடைக்கல, அவ்வளோதானே. இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இல்லை, எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு, அந்த பெரிய வாய்ப்பு அப்போ போயிடுச்சு தானே. கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு கருத்து இருக்கு. நான் என்ன ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஜென்ரலி நம்ம இந்தியன் மென்டாலிட்டி எப்படின்னா, கான்ஃபிடென்ட்டாக யாரோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது நம்ம ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்னு சொல்லிடுவோம். இதே சேம் பர்சன் இவர் வந்து ஷார்க் டேங்க் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தாருன்னா he would have probably gotten some kind of funding just because of the kind of vibe over there. ஆனால் இந்தியாவோட மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது ஐவ் நோட்டிஸ் திஸ் தட் ஒரு விஷயத்த நம்ம பணிவாக சொன்னோன்னா, ஹம்பிளா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்களே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படி சொன்னோன்னா people are willing to invest or fund or help. ஆனால் அதே விஷயத்த கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம சொன்னோன்னா I may be wrong because இதே சிறிமரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசினாரு. பட் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் அவர்கிட்ட he had solid backing. And even ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா he was able to say with logic and with rationale saying ஆமாம் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி இதுதான், இதுக்கு பதில் இதுதான். Maybe that was a major place that he missed out on, like you guys had pointed out.